सो अज फिर आप एक बाइबल की डीप स्टडी चलांगे। बाइबल सब तो बुद्धिमान इंसान किहड़ा रहा? सुलेमान। ठीक है, जो तो यहूदी ग्रंथ पढ़ोगे वो आते एक स्टोरी आती कि सुलेमान जोड़ा ही वो जानवरों भी गल्लां कर लेंदा ही, इन्ना मतलब कि सियाणा ही वो उन्होंने बोली समझदा ही। तो होर लिखा कि वह दूतां भी गल्लां करदा ही। ठीक है, मतलब वो जानवरों भी गल्लां करदा ही ते स्वर्ग दूतां नाल भी। ठीक है, वो एक स्टोरी आती कि एक बारी मौत का फरिश्ता आया सुलेमान के कोल। ठीक है, उन्हें उन्होंने मैसेज दिता कि सुलेमान बादशाह ने कि सुलेमान बादशाह मैं, उन्हें कहा तू इत्थे क्यों आया? उन्हें कहा, सुलेमान ने पूछा कि तू इत्थे क्यों आया? उन्हें कहा मैं तेरे दो जोड़े खास सैकटरी है उन्होंने लैन आया। सुलेमान बादशाह डर गया कि मेरे दो खास बंदे चले। उन्हें की किया कि उन्हें जोड़े अपने दो सैकटरी ही उन्होंने कहता कि तुम जाके तो लूज नगर चले जाओ। लूज नगर जो तुम पढ़ोगे तो उत्पत्ति 28 चैप्टर च आता शायद, जो तुम वेखोगे यकूब जो निकलिया है उत्पत्ति चैप्टर 28 शायद। हाँ जी, 28 की वर्स नंबर 18। सवेरे उठिया और उस पत्थर नूं लैके जिहड़ा ओहदे सराणे लई रखिया सी थंम लई खड़ा कीता और उस उत्ते तेल डोलिया। हाँ जी, अगे उसने उस स्थान का नाम बैतेल रखिया, पर वो पहला उस नगर का नाम लूज सी। लूज ही उस नगर का नाम जिहदा नाम बैतेल रखिया। लूज नगर च की हुंदा ही, मतलब बैतेल च की होया इत्थे इस स्टोरी च की होया ही? यकूब ने की वेख्या इत्थे? दर्शन किहदे बारे? परमेश्वर का वेख्या। उन्हें की वेख्या कि एक पौड़ी आ वो स्वर्ग तो पृथ्वी तक उतरदी। ठीक है, सो ये वो जगह है जिथे कि मौत का फरिश्ता भी नहीं जा सकता ही। वो कि सुलेमान की करता लूज नगर च भेज दिंदा उन्होंने, कहता कि फटाफट दो घोड़े लै जाओ जोड़े सब तो तेज चलते, जोड़े कि जिथे कि तुम लूज नगर पहुँच जाओ तो बच जाओ। वो घोड़े भेज दिंदा उन्होंने। अगले दिन फिर मौत का फरिश्ता आ जाता उन्होंने को। वो बड़ा खुश आंदा, वो कहता फिर गल होंदी, वो कहता अज बड़ा खुश है की होया? कहता तू मेरा काम मसला हल करता। कहना मसला किदा हल करता मैं? वो कहता मैनू मैनू भेजा गया ही कि तेरे दो सैकटरी जोड़े है उन्होंने मारना ही। कहता हो तो मैं लूज नगर च भेजते ही। वो कहता कि मैनू क्या यही गया ही कि उन्होंने तू लूज के दरवाज़ों से मारना। ठीक है, मतलब उदा नहीं मैं मार सकता ही, मैंने क्या यही गया ही कि लूज के दरवाजे से मारना, तो तू मेरा काम सौखा करता। उन्होंने भेजता, वो मर गए तो मेरा काम हो गया। सो कहने मतलब की आ वो स्टोरी हम दसदी कि किदा मौत नूं भी कोई हरा नहीं सकता उत्थे। ठीक है, कि उन्हें तुसीं हरा नहीं सकते। सुलेमान बादशाह किन्ना सियाणा ही पर वो उत्तों भी बच नहीं सकिया। तो एक स्टोरी वेखोगे, मैं तुहानूं एक स्टोरी शेयर की आउट ऑफ बाइबल। एक स्टोरी शेयर करा गिनती चैप्टर 16 दे विच। वर्स नंबर 41 तो 50। अगले दिन इस्राएल की सारी मंडली के आके मूसा के विरुद्ध अते हारून के विरुद्ध गुड़ बनाउण लगी। हाँ जी, कि तुसां यहोवा की प्रजा नूं मार सुट्टिया। फिर आउं होया कि जब मंडली मूसा के विरुद्ध अते हारून के विरुद्ध इकट्ठी हुई तां उन्हां ने मंडली दे तंबू वल निगाह मारी अते देखो बदल ने सारे उस नूं ढक लिया अते यहोवा दा प्रताप प्रगट होया। तां मूसा ने हारून मंडली दे तंबू अगे आए। एक मिनट एक वर्स आप शुरू करते हैं। 41 नंबर वर्स में की होया? अगले दिन इस्राएल की सारी मंडली हाँ जी, आके मूसा के विरुद्ध अते हारून के विरुद्ध गुड़ बनाउण लगी। हाँ जी, की कर लपे हो? किहदे विरुद्ध? हारून ते मूसा विरुद्ध। की किया उन्होंने? कि तुसी यहोवा की प्रजा नूं मार सुट्टिया है। अगे फिर आउं होया कि जब मंडली मूसा के विरुद्ध अते हारून के विरुद्ध इकट्ठी हुई तां उन्हां ने मंडली दे तंबू वल निगाह मारी अते देखो बदल ने उस नूं ढक लिया। हाँ जी, हुण क्या होया थे ना? उस तो पहला कुछ हो रहा जो मंडली सारी इकट्ठी हुई। क्यों इकट्ठी हुई? उन्होंने विरुद्ध इकट्ठी हुई। सारे ने की किया? एक सैटिंग कर ली, इकट्ठे हो गए उन्होंने मारन दे विच। अगे
ਕੂਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ 16 ਦੀ 42। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਅੱਗੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਧਰੋਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਉਧਰੋਂ ਕੌਣ ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੰਬੂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਡਲੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਲਿਖਿਆ ਤੰਬੂ ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ? ਤੰਬੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਪੇਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਟ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਤਦ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਧੂਪਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਪਾ ਅਤੇ ਧੂਪ ਪਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੰਡਲੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੀ ਕਰ? ਧੂਪਦਾਨ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ तो ध्यान पढ़ो। बच्चे लिखा मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उनमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर। प्रायश्चित कर कितने जाना मूसा हारून ने? मंडली दे विच। धूपदान कितों लेना? जगवेदी तो, ते जाना मंडली विच। उन्हां वास्ते प्रायश्चित कर। क्यों? क्योंकि बाबा पै गई। अगे ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਬੋਲਿਆ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਾਵਾ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਧੂਪ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਬਾਵਾ ਰੁਕ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਹਾरून ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ? ਮੋਇਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਉਹ 14,700 ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਉੱਥੇ? 14,700। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੇ, ਫਿਰ ਹਰੂਨ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰੁਕ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਰੁਕ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਸ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ 50 ਚ ਤੇ ਇੱਕ 48 ਚ। ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ? ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ 50 ਨੰਬਰ ਵਰਸ। ਫਿਰ ਹਰੂਨ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਹਾरून ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾरून ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਮੁੜ ਆਇਆ? ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁੜ ਆਇਆ? ਮੁੜ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਮਰੀ ਰੁਕੀ ਕਿਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਉਦੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਰੀ ਰੁਕ ਗਈ। 48 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ 48 ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਪਰ 50 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਰੁਕ ਗਈ। ਹੁਣ 50 ਚ ਕਿ 48 ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। 48 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਰੀ ਥੰਮ ਗਈ। 50 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤੇ ਮਰੀ ਥੰਮ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਹੂਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾरून ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਮਾਰਨਾ।
ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟ ਸਟੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦਾ ਦੂਤ ਆ? ਹਾਰੂਨ ਕਿਹਦਾ ਦੂਤ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਠਹਿਰੂਗਾ? ਦੂਤ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਤ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੂਤ, ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਕਿਹਦਾ ਦੂਤ ਆ? ਮੂਸਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੂਤ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੂਤ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਆ ਚੱਲੀਏ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਆ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ? ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੂਸਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ। ਹਾਰੂਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ? ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ? ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ ਪਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੂਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੂਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ? ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ 50 ਨੰਬਰ ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਰੂਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੀਪ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 45 ਨੰਬਰ ਵਰਸ। ਈਕੋ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜੀ, ਈਕੋ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਲਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਨਾ, ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਭਸਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਭਸਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਟ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਟ ਜਾਓ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਭੱਜਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਹਨਾ? ਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਹਨਾ? ਬਟ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਟ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਰਿਅਲਿਸਟਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਯਾਰ ਭਾਜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਨਾ, ਕਿ ਭਾਜੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਗਲਤੀ, ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੂਸਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ, ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪਈ ਦੇਖੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 45 'ਚ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਕੰਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਗੈਟ ਅਵੇ ਅਮੰਗ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠੋ, ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਆ? ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਡਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਗਿਰ ਗਏ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਡੀਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਖੜੋ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲੀਏ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ?
ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਲਾ ਕਰਦੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰੀ ਫਲਾਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਰੀ ਫਲਾ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਬਚ ਗਏ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲ ਡਨ। ਬਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਦੂਤ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਮਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਭਸਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮਰੇ? 14,000 ਤੇ 700, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੈਸੇ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1, वर्स नंबर 11 नंबर वर्स। और ਉਹਨੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲਣ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲਣ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਫੇਰਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 13 ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਰ ਹੰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਆਖਦੀ ਸੀ, ਨਿਰੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਪਏ ਹਿਲਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹਲੀ ਹੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੰਨਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚਿਸ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੇਗੋਗ ਹੈਗੇ, ਆਰਾਧਨਾਲय ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਨਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਂਝ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨਤ। ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ ਮੰਨਤ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੀਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹਲੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 2-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 14 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, 13 ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਆਖਦੀ ਸੀ, ਨਿਰੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਪਏ ਹਿਲਦੇ ਸਨ। ਬਸ 1 ਮਿੰਟ। ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੰਨਾ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੋਲ ਹਿਲਦੇ ਸੀ? ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਚ? ਆਪਣੇ ਮੈਟਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਖੜੀ। ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਵੀ? ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੱਲਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ? ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ
ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ? ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਬੁੱਲ ਹਿਲਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ? ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ? ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਾਮ। ਕਿਹੜਾ? 12 ਨੰਬਰ ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਏਲੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਸੌਰੀ 11 ਨੰਬਰ ਵਰਸ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, हे ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਦੁੱਖ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੇ। ਬਸ ਕੀ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ? ਸਾਡੇ ਸੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਅਗਲਾ? ਹੰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਲੇਡੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ। ਬਟ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੰਨਾ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆਹ ਚੀਜ਼? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਭੇਦ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿੱਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਯਹੂਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੰਨਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ। ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਆਵਲਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਉਤਪਤੀ, ਕੂਚ, ਲਾਵੀਆਂ, ਗਿਣਤੀ, ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ, ਨਿਆਈ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਬਾਅਦ ਨਿਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਦ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ, ਬਟ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਨਬੀ ਆਏ, ਯਸ਼ਾਇਆ, ਵੱਡੇ ਯਰਮੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਰੀਬਤਾ ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਵੇ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣੂਗਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸ਼ੀ ਬਰਕਤ ਹੋ। ਆਮੀਨ।